الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش سیزن 5 میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج وہ دن آ گیا ہے کہ جب ہمارا پہلا کوارٹر فائنل ہونے جا رہا ہے۔ آج مقابلہ ہے جامعۃ المدینہ اور دارالمدینہ کے اسلامی بھائیوں کے درمیان۔ یقیناً بڑی محنتیں، بڑی کوششیں اور بڑی دعاؤں کے ساتھ یہ آج ہم تک پہنچے ہیں، اور اب دیکھنا یہ کہ یہ مقابلہ آگے کیسے بڑھتا ہے اور سیمی فائنل میں ہمیں کون جوائن کرتا ہے اور آج ہم سے کون جدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اب مقابلہ ناک آؤٹ ہے، اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ جو ہارتا جائے گا، جو پیچھے رہتا جائے گا، وہ ہم سے جدا ہوتا جائے گا، مگر خالی ہاتھ نہیں، انشاءاللہ تحائف لے کر آج سے ہم سے جدا ہونے والے اسلامی بھائیوں کو ہم 6300 روپے کے مدنی چیک دیں گے۔ امید ہے مجھے ہمارے محسن بھائی وہ چیکس بھی لے آئے ہوں گے۔ اچھا ماشاءاللہ، تو چلے دیکھتے ہیں آج جامعۃ المدینہ والے چیک لے کر جاتے ہیں یا سیمی فائنل میں جاتے ہیں، یا دارالمدینہ کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ کہاں تک چلتے ہیں۔ بہرحال مقابلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے محسن بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے وہ کیا لائے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لوگوں میں مقبول ترین ہے۔ اس کے حوالے سے روزانہ ہی تاثرات آ رہے ہیں، چند تاثرات میں انشاءاللہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش دیکھنے سے ہمیں بہت زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ فائنل کے بعد ان سلسلوں کو دوبارہ ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں ذہنی آزمائش دیکھنے سے نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ عشق رسول کے جام بھی بھر بھر کر یہاں پلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی نے کہا مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھنے سے علم دین کے بیش قیمت مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں۔ میرا پسندیدہ شعبہ مجلس خصوصی اسلامی بھائی ہے، مگر وہ پیچھے رہ گئے۔ علم دین کے پھولوں سے سجا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا ہے، ہمیں سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں، مجھے سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا لگتا ہے۔ قطر سے ایک اسلامی بھائی نے لکھا کہ میں مدنی چینل دیکھتا ہوں، میرا پسندیدہ سلسلہ ذہنی آزمائش ہے۔ یہ سلسلہ میں اپنی فیملی کے ساتھ مل کر دیکھتا ہوں۔ میں نے نیت کی ہے کہ ماہ ربیع الاول میں 12 دن باب المدینہ کراچی آ کر فیضان مدینہ میں گزاروں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں نعت خواہ مجلس کے ہارنے کی وجہ سے میری آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ دوسرے اسلامی بھائی کہتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوا کہ میری دونوں پسندیدہ ٹیمیں نعت خواہ اور خصوصی اسلامی بھائی ہار گئے۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں خصوصی اسلامی بھائی اور نعت خواہ دونوں ہم سے بچھڑ گئے، اس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں میری دونوں پسندیدہ ٹیمیں ہم سے بچھڑ جائیں گی۔ اب آگے کے سلسلے میں ان کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوگی۔ چلے جناب، واقعی کافی آنکھیں اشکبار تھیں، اور کہا جا سکتا ہے ہمارے سلسلے کی 2 فیورٹس ٹیم تھیں، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ اب دیکھیں آپ نے کس کو فیورٹ بنایا ہے۔ مجھے میسیجز آ رہے ہیں، ہماری دعائیں، ہماری نیک تمنائیں جامعہ کے ساتھ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم دارالمدینہ کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں کہ کون آگے جاتا ہے، کیونکہ یہاں میرٹ پر فیصلہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جواب جس کو آتا ہوتا ہے وہ جواب دے سکتے ہیں۔ لفظ ہار ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہاں کوئی ہارنے جیتنے نہیں آیا تھا، یہاں آپ تک کسی بہانے علم دین پہنچانے آئے تھے۔ میرا سلسلے کے بعد ایک اسلامی بھائی کے یہاں جانا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ سارے گھر والے، سارے کام کاج چھوڑ کر، یہاں تک کہ وہ لوگ جو فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے اب ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ذہنی آزمائش دیکھتے ہیں۔ تو یہی تو ہماری نیت ہے کہ کسی طرح لوگ فلمیں ڈرامے، گانے باجے چھوڑیں، برے چینلز چھوڑیں، اس چینل پر آ جائیں، لیکن فقط ذہنی آزمائش کے لیے نہ آئیے۔ ذہنی آزمائش سے پہلے بھی بڑے اچھے سلسلے آتے ہیں، اس کے بعد بھی سارا دینی مدنی چینل بہاریں لٹا رہا ہوتا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بہرحال ناظرین، آج یہ دیکھ لیں
کہ چونکہ آج کوارٹر فائنل ہے، مقابلے کو کچھ تبدیل کیا ہے، کچھ نئی جدت لائے ہیں، کچھ نیا شامل کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے۔ جی جواب دیجئے سوال کا، 10 سوالات ہوں گے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے، انہوں نے جوابات دینے ہوں گے۔ پھر دوسرا سیگمنٹ ہوگا شعر مکمل کیجئے، تیسرا سیگمنٹ مدنی گلدستہ ہوگا، چوتھا سیگمنٹ فقہی پہیلیاں ہوگا، پانچواں سفر ہے مگر اکیلے، اور اب آیا ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ اشارے کرنے والے تو چلے گئے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی، اور پھر آخری سیگمنٹ ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ جی ناظرین، کچھ طویل مقابلہ ہوگا، لیکن چونکہ اب ہم نے سیمی فائنلسٹ چننا ہے، اب صرف آخری 4 ٹیمیں جو بچنی ہیں اس میں سے آج ایک ٹیم سیمی فائنل کو جوائن کر لے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ دارالمدینہ والے یا جامعۃ المدینہ والے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ پہلا سوال کریں گے دارالمدینہ والوں سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حبرہ بہت پسند تھا، بتائیں یہ حبرہ کیا ہے؟ ناظرین آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ جی ایک دھاری دھار چادر تھی جسے یمن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جسے یمن میں تیار کیا گیا تھا اور اسے یمن سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ ایک قسم کی دھاری دار چادر ہوتی تھی جو یمن میں بنتی تھی۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک کے مبارک پیراہن کی بات ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ والوں سے، سلام کرنے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ سلام کرنے میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کر رہا ہے اس کی عزت، آبرو، اس کا مال کی حفاظت کرنا مجھ پر فرض ہے اور اس سے تعرض کرنا حرام۔ سلام کرنے میں یہ نیت ہو کہ اس کی عزت، آبرو، مال سب کچھ اس کی حفاظت میں ہے، ان چیزوں سے تعرض کرنا حرام ہے۔ تھوڑی سی جواب میں تبدیلی ہے مگر ان کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں۔ یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے کہ سلام کرتے بھی ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ سلام کرتے وقت یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کر رہا ہوں اس کی عزت، آبرو، مال سب کچھ اب حفاظت پہ ہے، اب میں اس کے خلاف برا کام نہیں کروں گا۔ ان چیزوں سے تعرض کرنا یعنی یہ کام نہ کرنا، اس کے خلاف کرنا یہ حرام ہے۔ تو سلام کر رہے ہیں، سلامتی کی دعا دے رہے ہیں تو مسلمان کا پھر احترام بھی کیجئے، اسے دھوکہ نہ دیجئے۔ کتنا پیارا جواب ہے، اے کاش ہم سلام کو بھی عام کریں اور ان باتوں پر بھی عمل کریں۔ جواب ان کا درست ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 نمبر حاصل کر لیے۔ باری ہے دارالمدینہ والوں کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے میں کیا کھلایا گیا تھا؟ سبحان اللہ۔ اے بڑی بڑی دعوتیں کرنے والوں سنو، آج ایک مبارک ولیمے کا مینیو بتایا جائے گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمہ میں ستو اور کھجوروں سے ضیافت کی گئی تھی۔ ستو اور کھجوریں پیش کی گئی تھی۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باری ہے ہمارے جامعہ والوں کی۔ چھینکنے والے سے پہلے ہی سننے والے نے الحمدللہ کہہ دیا، تو حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے کیا ارشاد ہوا ہے؟ کانوں کے اور داڑھوں کے درد سے محفوظ رہے گا، کمر سے درد کی بھی ہے اور بد ہضمی سے حفاظت کا بھی ہے۔ حدیث میں آیا کہ یہ شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور تخمہ سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی چھینکے اس سے پہلے کہ وہ الحمدللہ کہے، سامنے والا الحمدللہ کہہ دے، سبحان اللہ، اللہ کی حمد بیان کر دے تو اس کو یہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ علم دین بھی مل رہا ہے، کئی بیماریوں کا علاج بھی پتہ چلتا جا رہا ہے۔ باری ہے دارالمدینہ والوں کی۔ نابالغ لڑکوں کو ریشم کے کپڑے پہنانے کا حکم بیان کریں۔ نابالغ بچے کو ریشم پہنانا بھی ناجائز ہے اور یہ جو گناہ ہوگا وہ پہنانے والے پر ہوگا۔ نابالغ لڑکوں کو بھی ریشم پہنانا حرام ہے
اور گناہ پہنانے والے پر ہے، تو لڑکوں کو نہ چھوٹی عمر میں نہ بڑی عمر میں ریشم بالکل نہیں پہننا اور پہنانا چاہیے۔ جواب ان کا درست ہے۔ ذرا جوش کم نظر آ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دائیں طرف والے ہو جائیں ہمارے دارالمدینہ کے ساتھ، بائیں طرف والے ہو جائیں جامعۃ المدینہ والوں کے ساتھ، اور پرزور ان کا ساتھ دیجئے۔ باری ہے ہمارے جامعہ والوں کی۔ المدینۃ العلمیہ کی کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات میں مذکورہ 6 باتیں بتائیں، 6 چیزیں بتائیں جو عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ مشکل سوال آ گیا ہے۔ وہ 6 چیزیں جو عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ سیکنڈز ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ مخلوق کے عیب کی ٹو میں لگے رہنا، دل کی سختی، دنیا کی محبت، حیا کی کمی، لمبی امیدیں، حد سے زیادہ ظلم، یہ وہ باتیں ہیں جو عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ غلطی ہو گئی ہے جناب۔ باری ہے ہمارے دارالمدینہ والوں کی۔ بتائیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، آپ اس حدیث کو مکمل کیجیے۔ یہ انگوٹھی کس چیز کی؟ سونے کی انگوٹھی۔ سیکنڈز گزر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سونا جنتیوں کا زیور ہے، لہذا اس کو دنیا میں نہ پہنو۔ مفہوم حدیث عرض کرو۔ نہیں جناب، حدیث پاک اس طرح نہیں ہے۔ کیا کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا، کیا کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے؟ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو کسی نے ان سے کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی کام میں لے آنا، تو اس نے کہا، خدا کی قسم میں اسے کبھی نہ لوں گا، جبکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پھینک دیا۔ یہاں وہ میرے اسلامی بھائی جو مرد ہیں اور زیورات پہنتے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں، چاندی کے چین، نہ جانے کون کون سے زیورات پہن رہے ہیں، تو مردوں کے لیے زیورات نہیں ہیں۔ انشاءاللہ مردوں کو جنت میں سونے کے زیورات پیش کیے جائیں گے، تو یہاں نہ پہنیں، بلکہ آپ یہاں پر اگر انگوٹھی ایک، اس کی بھی ایک تفصیل ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، 4.5 ماشا سے اس کا وزن کم ہو، اس میں ایک نگینہ ہو، ایک بڑی تفصیل ہے، تو آپ مرد جو ہے وہ زیورات نہ پہنیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا، کاش آج اس حدیث کو سن کر کہ میرے آقا نے اس شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا، کاش آج یہ واقعہ سن کر میرا کوئی بھائی جس نے ابھی زیورات پہنے ہوں وہ بھی اتارے اور اس کو اپنے جسم سے الگ کر دے۔ تو خدا را یہ چینیں پہننا، اب تو پتہ نہیں بریسلیٹ پہنتے ہیں، بالیاں پہنتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، یہ عورتوں کے لیے زیورات ہوتے ہیں، مردوں کے لیے نہیں، تو پلیز اس کو اپنے جسم سے علیحدہ کر دیں۔ باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی۔ محبت دنیا کے علاج میں سے ابتدائی 2 علاج بتائیں۔ کوارٹر فائنل ہے، اس لیے کچھ سوالات بھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ جی، دنیا سائے کی طرح ہے اور سائے سے محبت کرنا یہ دانشمندی نہیں، اسی طرح دنیا خواب کی طرح ہے اور خواب سے محبت کرنا یہ بھی کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا سائے کی طرح ہے، سائے سے دھوکہ کھانا حماقت ہے، اور دنیا خواب کی طرح ہے، خوابوں سے محبت رکھنا دانشمندی نہیں۔ جواب ان کا درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال ہے اب ہمارے دارالمدینہ والوں سے، ایک مومن کے دوسرے مومن پر کتنے حق ہیں؟ نسائی شریف کی حدیث پاک کی روشنی میں سے کوئی سے 4 بتائیں۔ سنیے، ایک مومن کے دوسرے مومن پر کتنے حقوق ہیں؟ جب وہ دعوت دے تو قبول کرے، سلام کرے تو جواب دیں، چھینکے تو اس کا جواب چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے، جب مریض ہو تو عیادت کرے، جب مر جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھے۔ جواب بالکل درست ہے۔ میں آپ کو 6 حقوق بتاتا ہوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے مسلمانوں کے یہ حقوق ادا کر رہے ہیں۔ جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، جب وہ بلائے تو اجابت کرے یعنی حاضر ہو، جب اس سے ملے تو سلام کرے، جب چھینکے تو جواب دے، حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کرے۔ اے کاش
ہم یہ حقوق ادا کرنے والے بن جائیں تو معاشرے میں کتنا سدھار آ جائے گا. سبحان اللہ. بہرحال جواب درست دے دیا ہے. جامعۃ المدینہ والوں کی باری ہے. بتائیے حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق بتائیں کہ جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا؟ جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ اسے رسوا کرے گا، اور جو ریاکاری کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب قیامت کے دن ظاہر کر دے گا. جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے گا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے عیوب لوگوں پر ظاہر فرما دے گا. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. اب یہ سوچنے والی بات ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. چلیے اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. حضرت ہم نے کچھ یہاں ریٹ تو مدنی چیک بڑھایا، آپ بھی کوئی کتابیں بڑی بڑی کر لیں. اسلامی بھائی سوال کر رہے ہیں، آپ ریٹ لوگوں کے بڑھا رہے ہیں، ہمیں تو چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ دیتے بھی کوئی ہیں. بڑی بھاری کتاب- شریعت کیوں نہیں دے رہے؟ بہار شریعت انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ دونوں سیمی فائنل میں ہم بہار شریعت کا سیٹ دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو بڑی ابھی تعداد تو- میں آئیے گا تو سیمی فائنل میں انشاءاللہ بہار شریعت کا سیٹ. آج کچھ بہار شریعت تو اٹھائے نا حضرت. بھاری شریعت کا ایک حصہ اٹھا لیتے سبحان ہیں. اللہ. ٹھیک ہے. چلیں. بہار شریعت ایک دے دیں، اگلے سوال میں فیضان سنت دیں. بڑی بڑی ساتھ میں کتابیں. انشاءاللہ ان کو ہاں. اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش کے واقعہ. کیا بات ہے، کیا اعلیٰ بات حضرت نے غیر مسلم پر انفرادی کوشش کی، ہوں. وہ مسلمان ہو گیا، اور اعلیٰ حضرت کا دیدار کیسے ہوا. سبحان اللہ. مدنی قافلے میں سفر کر کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ انشاءاللہ تحفے میں چلے ماشاءاللہ. چلیں اب ایسا کرتے ہیں اگلی باری میں آپ کے پاس صراط الجنان کی تینوں ہیں جلدیں، اگر تینوں جلدیں تینوں موجود موجود ہیں. تینوں موجود ہیں نا. چلیں اب اگلا ایک سوال جو آپ سے کریں گے اس میں تینوں جلدیں تحفے میں دیں گے واہ انشاءاللہ. چلیں آپ کیا دیکھیں بات. کون جواب دیتا ہے. سوال پھر مشکل ہوگا، ریڈی ہو جائیں. چلیں سوال کرتے ہیں، وہ کون سے مسلمان حکمران ہیں جو نبی تو نہ تھے لیکن انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ نبی نہیں تھے مگر پوری دنیا پر حکومت کی ہے. بہار شریعت آج کون لے کر جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش رسالہ. سبحان اللہ. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جی وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو قافلے میں سفر کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ آپ کو تقریباً- مبارک ہو، آپ کو قافلے میں جلدی سفر کرنے کی سعادت مل رہی ہے. آپ جلدی نیت لکھوا دیں، جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. چلیں پیچھے دیکھیں بھائی. چلیں بھائی حضرت سکندر اعظم. نام بتائیے. ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جو نبی تو نہیں تھے مگر انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. ہمارے اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ تحفہ لے لیا ہے. یہ پہلے بھی کئی تحفے لے چکے ہیں، غالباً جامعۃ المدینہ دورہ حدیث کے طالب علم ہے ماشاءاللہ. دیکھیں جامعہ والوں کو تو ماشاءاللہ معلومات ہوتی ہے. اب چلتے ہیں اگلے سوالات کی طرف. باری ہے ہمارے دارالمدینہ کے اسلامی بھائیوں کی. بتائیے بنیادی طور پر گمان کی کتنی اقسام ہیں؟ ان کے نام بھی بتانے ہیں. بنیادی طور پر گمان کی دو قسمیں ہیں، حسن زن اور سوء زن. اچھا گمان یعنی حسن زن، برا گمان یعنی سوء زن. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. بتائیے وہ شخص کون ہوگا جو جہنم میں حمیم اور جہیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتا پھرتا ہلاکت مانگتا ہوگا؟ اللہ اللہ اللہ. وہ کتنا بدنصیب ہوگا جو جہنم میں کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتا پھرتا ہلاکت مانگتا ہوگا. جو لوگوں کی عزتیں خراب کرتا اور ان کی غیبت کرتا ہوگا. تھوڑا سا درست کر لیں اس کو. ٹائم پورا ہو گیا ہے. وہ شخص جو غیبت کرتا اور چغلی کرتا تھا، تو کیا یہ جواب ہم درست مانگیں گے؟ انہوں نے عزت خراب کرنا کہا ہے چغلی کی جگہ پر، یا ایک نمبر دیں گے؟ ایک نمبر دیا جائے گا جناب. چغلی کرنے والا اور غیبت کرنے والا، سوچئے اس کا عذاب کیا ہوگا کہ جہنم میں حمیم اور جہیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتا پھرتا ہلاکت مانگتا ہوگا. خدا را ان عادتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے. باری ہے دارالمدینہ والوں کی. دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے، بتائیے اسے کیا کہتے ہیں؟
आलम बरज़ख। उसे आलम बरज़ख कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बारी है जामियतुल मदीना वालों की। बताइए, बहार शरीयत हिस्सा 16 खाने का बयान में जो मज़कूर खाना खाने के आदाब और सुनन हैं वो बताइए। आदत बतानी? नहीं, वो आदाब और सुनन बताने हैं। बैठ कर खाना खाना, दस्तरखान बिछाकर खाना, खाना खाने से पहले और बाद में वुजू करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, खाने की दुआ पढ़ना, और 3 उंगलियों से खाना, अच्छी तरह चिबा कर खाना, छोटे छोटे लुकमे लेना। अच्छा भाई, ये तो आपने वो चीज़ें बताना शुरू कर दी जो अमीर अहले सुन्नत ने हमें सिखाई हैं। बहार शरीयत में क्या लिखा है उसमें से 2-3 चीज़ें तो आपने सही बता दी हैं। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, ये लिखा साहिब बहार शरीयत ने। खाने से पहले हाथ धोकर पोंछे ना जाएं, खाने के बाद हाथ धोकर रुमाल या तौलिया से पोंछ लें कि खाने का असर बाकी ना रहे। ये 4 में से इन्होंने 2 जवाब दिए हैं। क्या करना है भाई? 1 नंबर दिया जाएगा। चले जनाब, बारी है हमारे दारुल मदीना वालों की। जो मुसलमान शबे जुमा या रोजे जुमा या रमजान मुबारक के किसी दिन या रात मरेगा, उसकी क्या फजीलत है? अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। एक और भी उसको फजीलत मिलनी है। कब्र के दबाने से भी वो शख्स महफूज रहेगा। नहीं जनाब, नकीरैन के सवाल और अजाब कब्र से महफूज रहेगा। आपको भी 1 नंबर दिया जाएगा। आधे आधे जवाब आ रहे हैं आज। जामियतुल मदीना वालों की बारी है। बताइए, हजरत सैयदना फकी अबू लैस समरकंदी के फरमान के मुताबिक बताएं वो 3 लोग कौन हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होती? कौन लोग हैं कि जिनकी दुआ कबूल नहीं होती? हराम खाने वाला, हसद करने वाला, गीबत करने वाला। जी, माले हराम खाने वाला जो बकसरत गीबत करता हो, जो कि मुसलमानों से हसद रखता हो। जवाब इनका दुरुस्त है। अब यहां सोचिए मेरे इस्लामी भाइयों, जो माले हराम कमाते हैं, कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती, गीबतें करी जा रहे हैं, दुआ कबूल नहीं होती, लोगों का हसद दिल में पाला है और कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती। ये तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये वो आमाल हैं जो दुआओं की कबूलियत में रुकावट हैं। इन चीजों से अपने आप को दूर करना है। बारी है दारुल मदीना वालों की। बड़े दज्जाल के अलावा और कितने दज्जाल होंगे? 30 दज्जाल होंगे। बड़े दज्जाल के अलावा 30 दज्जाल होंगे जो दावा नबूवत करेंगे, हालांकि नबूवत खत्म हो चुकी। जवाब इनका दुरुस्त है। अल्लाह ताला हम सबको फितनाए दज्जाल से महफूज फरमाए। जन्नत के 8 दरवाजे किसके लिए खोल दिए जाते हैं? जो वुजू करने के बाद कलमा शहादत पढ़ता है। सुभान अल्लाह, जिसने अच्छी तरह वुजू किया और कलमा शहादत पढ़ा, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जवाब दुरुस्त है। ऐ मेरे नाज़रीन, वुजू कीजिए और उसके बाद कलमा शहादत पढ़िए और ये बरकतें हासिल कीजिए। आखिरी सवाल है दारुल मदीना वालों से, बुग़्ज़ व कीना की तारीफ बताइए। किसी शख्स से दिल के अंदर दुश्मनी रखना, नफ़रत रखना, और ये जो दुश्मनी है दिल के अंदर उसको भारी महसूस करना है, ये गैर शरई हो, और ये जो दुश्मनी और अदावत है, बुग़्ज़ है, ये हमेशा बाकी रहे। कितनी बुरी आदत है। कीना यह है कि इंसान अपने दिल में किसी को बोझ जाने, उसका जिक्र हो तो दिल भारी हो जाए कि इसकी बात क्यों हो रही है, इसकी तारीफ क्यों हो रही है। इससे गैर शरई दुश्मनी और बुग़्ज़ रखे और नफरत करे और ये कैफियत हमेशा हमेशा बाकी रहे। ये कीना और बुग़्ज़ की तारीफ है। जवाब इनका दुरुस्त है। आखिरी सवाल है जामियतुल मदीना वालों से, छींक की आवाज बुलंद करना क्या है? जोर से छींक मारनी है। हमाकत है। जी, हमाकत है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। छींकने की आवाज भी कम रखनी चाहिए, डकार की आवाज भी कम रखनी चाहिए। लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि पूरी मस्जिद गूंज रही होती है, तो ये आहिस्ता आवाज में करने वाले काम हैं। जी जनाब, तीनों किताबें दे रहे हैं। सवाल थोड़ा मुश्किल है, तैयार हैं आप? चले बताइए जनाब, ये इसकी कीमत भी बताएं ना हमारे नाज़रीन को। ये है क्या, पहले ये तो बताएं आपके हाथ में। ये सिरातुल जिनान है, कुरान पाक की तफसीर है
मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने इसकी तफसीर तहरीर फरमाई है माशाअल्लाह। और ये हमारा एक मदनी इनाम है। रोजाना 3 आयात बमा तर्जमा कुरान कंजुल ईमान और उसकी तफसीर पढ़ने वाला, और फजर के मदनी हल्के में भी इस टाइम में इसकी तरकीब करते हैं। तो अमीर अहले सुन्नत के हुक्म पर ये 3-3 आयात की तरकीब मा तशरी है, ताकि इस टाइम में आसानी से दर्ज भी दे सकें और रोजाना इसका मुताला भी कर अभी सकें। तक इसकी 3 जिल्दें आ चुकी हैं। इसकी 4 जिल्दें आ चुकी हैं, यहाँ 3 मौजूद हैं। माशाअल्लाह। ये तीनों आप तोहफे में एक ही सवाल के जवाब में दे देंगे अगर वो सही जवाब देंगे। सही जवाब देंगे। ऐसा करें 3 जिल्दें ले लें या 3 दिन का काफिला ले लें। नहीं, काफिला भी ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, काफिला भी गलती पर, वैसे ये तो शुक्राने में भी काफिला होना चाहिए। माशाअल्लाह। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फतावा रज़विया शरीफ में कुल कितने सवालात व जवाबात हैं, वो क्वांटिटी बतानी है। सवालात व जवाबात की तादाद, वो बेचारे काफी देर से हाथ उठा रहे हैं हमारे सामने। चलें माशाअल्लाह, आगे आ जाइए। गालिबन ये तालिब इल्म भी हैं, ये किताबें इनको मजीद काम भी आएंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आला हजरत के फतावा रज़विया में टोटल सवालात और जवाबात 6847 और रसाइल की तादाद 206 है। आप जामिया में पढ़ते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। अच्छा, आपने इससे पहले जामिया पढ़ा है? जी, दरस निज़ामी कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, 6847 सवालात तो जवाबात हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है इल्म दीन। माशाल्लाह, इनको किस कदर मतलब चीजें याद हैं, आला हजरत की क्या शान है। जिक्र रजा भी हो रहा है। फतावा रज़विया में सवालात जवाबात की तादाद कितनी है, आज आपको ये भी मालूम हुआ। आपको भी याद होना चाहिए। नाज़रीन, अब स्कोर बोर्ड देखते हैं कि बताए हमारा स्कोर बोर्ड मामला कहां तक पहुंचा है। जी, 17 नंबर है दारुल मदीना के, 16 नंबर है जामियातुल मदीना के। 1 नंबर के फर्क से मामला चल रहा है, लेकिन आज सफर थोड़ा तवील है। बहुत मौका मिलेगा आगे या पीछे रह जाने का। मर्जी आपके आगे बढ़ जाएं या पीछे रह जाएं। अब शुरू करते हैं दूसरा राउंड, जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। जनाब, पहला शेर पूछेंगे दारुल मदीना वालों से। गमे हयात अभी राहतों में ढल जाएं, गमे हयात अभी राहतों में ढल जाएं, सेकंड्स गुजरते जा रहे हैं। गमे हयात अभी राहतों में ढल जाएं, तेरे करम का हो इशारा या रब। शेर लगता है हाथों हाथ बनाने की पूरी कोशिश की गई, मगर थोड़ी सी नाकामी हो गई है। तेरी अता का इशारा जो हो गया या रब। अब चूंकि शेर ही होता है, इसमें करम को अता कर देंगे तो शायद हमारी मजलिस नहीं मानेगी। क्या फरमाते हैं हुजूर? गलत हो गया जनाब। बारी है हमारे जामियातुल मदीना वालों से, जामियातुल मदीना वालों की। पे हुसैन व हसन फातिमा अली हैदर, मेरे सब गम दे मिटा या रब। हमारे बिगड़े हुए काम दे बना या रब। बहुत जल्दी किया आपने, थोड़ा मशवरा कर लेते, यहां भी गलती हो गई है। अब बारी है दारुल मदीना वालों की। आय हाय हाय, कितना प्यारा शेर है। मक्का भी हो नसीब, मदीना नसीब हो। कहिए आमीन। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको बार बार दश्ते अरब नसीब हो, सेहरा नसीब हो। कोई तर्ज में सुना दे तो क्या बात है यार, है ना? तो आप मक्का भी हो नसीब, मदीना नसीब हो। मक्का भी हो नसीब, मदीना नसीब हो। दश्ते अरब नसीब हो, सहरा नसीब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी दुआ है हम सबको नसीब हो। जवाब दुरुस्त है। चले जनाब, अब शेर सुनाएंगे जामिया वाले। नूर की बरसे फुहार, उसमें रहे हर दम बहार। है समा रंगीन तर मीठा मदीना मरहबा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसा लगता है कलाम आपने याद किए हैं, मगर शेर कुछ आपस में मिक्स कर देते हैं। मैं हिलाता जरूर हूं कुरानदाजी से पहले, मगर आप ना हिलाएं वरना शेर मिल जाएंगे। गलती हो गई है। शेर ये है, नूर की बरसे फुहार, उसमें रहे हरदम बहार। खूबसूरत है नगर, मीठा मदीना मरहबा। चले जनाब,
दारुल मदीना वालों की बारी है। कल्ब में याद तेरी बसी हो, ये दूसरा शेर है। ये पहला मिसरा है। कल्ब में याद तेरी बसी हो, वक्त गुजरता जा रहा है। टाइम निकल चुका है। अजमेर शरीफ से मुझे मैसेज आया है कि हमारी तमन्नाएं, हमारी जो सपोर्ट है वो जामिया वालों के साथ है। अब देखें कि अजमेर से दुआएं काम, खैर अजमेर की दुआएं तो रंग ही लाती हैं, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन आगे ये बढ़ते हैं कि नहीं। कल्ब में याद तेरी बसी हो, जिक्र लब पे तेरा हर घड़ी हो। गलती हो गई है, बारी है जामियतुल मदीना वालों की। दाइमी और हतमी रिजा की, बहुत मशहूर शेर है, ये तो हमारे यहाँ कई बार पढ़ा जाता है। दाइमी और हतमी रिजा की, बड़ा मशहूर शेर है। जल्दी जल्दी कह दीजिए जो याद आ रहा है, सेकंड्स गुजर रहे हैं। रखना मुझ पे सदा अपनी रहमत, मेरे मौला तो खैरात दे दे। हाँ, आखिरी सेकंड में सही पढ़ दिया है। दाइमी और हतमी रिजा की, मेरे मौला तू खैरात दे दे, मेरे मौला तू खैरात दे दे, मेरे मौला तू खैरात दे। बहुत प्यारा शेर, बहुत प्यारा शेर। दारुल मदीना वालों जरूर सुनाना, कमाल शेर है। कसरे दना के राज में अक्लें तो गुम हैं जैसी हैं। रूह कुदुस से पूछिए तुमने भी कुछ सुना कि मेरे रजा की क्या बात है, सुभान अल्लाह। आला हजरत का कमाल देखिए, क्या लिखते हैं। कसरे दना के राज में अक्लें तो गुम हैं जैसी हैं, रूह कुदुस से पूछिए तुमने भी कुछ सुना के यूं। मेराज की शब की तरफ इशारा है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले जनाब। हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में, हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में, साया अफगन हूं तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत शेर, सही, बिल्कुल सही जवाब दिया है जनाब। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। आखिरी शेर है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। हाय हाय, इमाम अहले सुन्नत की बात देखें। दुनिया की कितनी तकलीफें क्यों ना हो, मेरे आका की याद इतनी प्यारी है कि जब आका याद आ जाते हैं सब गम भुला दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी जनाब। किश्त गाने गर्मिये महशर को वो जाने मसीह। थोड़ा सा मुश्किल शेर आ गया है। कुश्त गाने गर्मिये महशर को वो जाने मसीह, कुश्त गाने गर्मिये महशर को वो जाने मसीह। खून रोते आएंगे हम मुस्कुराते जाएंगे। नात तो आपने सही ढूंढ ली है, लेकिन लगता है आज प्याला ज्यादा हिला दिया है। शेर दूसरा ले आते हैं आप बाद में। आज दामन की हवा देकर जिलाते जाएंगे। गलती हो गई है जनाब। देखेंगे स्कोर बोर्ड कहाँ ले गया है हमें, लेकिन बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। शेर सुनाएंगे आप? चले, शेर ही की बात चली है तो मनकबत आला हजरत ने लिखी गौसे पाक की, जिसमें लफ्जी शेर आता है। कौन वो शेर सुनाएगा जिसमें शेर नहीं, वो जानवर शेर जो है जंगल वाला लफ्ज शेर आता है और ये मनकबत का शेर है, ये भी बताता चलूं। किताब इनको इंशाअल्लाह तफसीर सूरह नूर, तरबियत औलाद और खुलफाए राशिदीन। क्या बात है, तीन तीन किताब। वो इस्लामी भाई जो पीछे बैठे, आगे आ जाए थोड़ा। ये काफिले में जाएंगे मुझे तो लगता है।
آپ دیکھیں شعر سناتے ہیں یا قافلے میں جاتے ہیں؟ دونوں ہی اچھی بات ہے. ہاں دونوں ہی کام کی باتیں ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیری کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے اور انعام بھی حاصل کر لیا ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. 2 سیگمنٹ کے بعد ہمارا سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے جی؟ 23 نمبر دارالمدینہ، 20 نمبر جامعۃ المدینہ. جو فرق 1 نمبر کا تھا اب وہ فرق 3 نمبر کا ہو گیا ہے. فرام دا اسٹارٹ دارالمدینہ آگے جا رہے ہیں، مگر باری ہے اب مدنی گلدستے کی. توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے. آئیے دیکھیں گے مدنی گلدستہ. دو سوالات ہوں گے. پہلا سوال 3 نمبر کا، دوسرا سوال 2 نمبر کا. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی آپ غور سے دیکھیں گے کیونکہ ہم نے آپ سے بھی سوال کرنا ہے اور صحیح جواب پر آپ کو بھی انعام دینا ہے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. آج کل گھر گھر میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، خاندانوں میں جنگیں چھڑی ہوئی ہیں کہ اس نے مجھے دعوت نہیں دی، میں بھی دعوت نہیں دوں گا، اس نے ایک کو دیا میں بھی ایک کو دوں گا، اور یوں تو اس نے میرے کو یوں بولا، یا میں گیا تو میرے کو لفٹ نہیں کرائی، خالی ٹیلی فون پر دعوت دے دی، اس کو میرے پاس چل کے آنا چاہیے، اس کے پاؤں میں کیا مہندی لگی ہوئی تھی، میں نہیں جاؤں گا اس کے یہاں. اس طرح کے خامخواہ کے پنگے ڈال کے ہمارے یہاں خاندانی ناچاکیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے. نفرتوں کی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں خاندانوں میں. تو مہربانی کر کے صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھیں. باہر شریعت میں لکھا ہے صفحہ نمبر 190، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ رکھے. کہ دونوں ملتے ہیں، ایک ادھر منہ پھیر لیتا ہے اور دوسرا ادھر منہ پھیر لیتا ہے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو ابتداءً سلام کرے. یہ خالی رشتہ دار کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ سب کے لیے بلا عذر شرعی کسی بھی مسلمان سے قطع تعلق نہ کرے. اب صفحہ نمبر 200 سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے نسب پہچانو تاکہ صلہ رحم کرو، کیونکہ اگر رشتے کو کاٹا جائے تو اگرچہ قریب ہو وہ قریب نہیں، اور اگر جوڑا جائے تو دور نہیں اگرچہ دور ہو. سبحان اللہ. رشتہ جوڑنا یہ واجب ہے، جوڑ کے رکھنا، اور کاٹنا یہ حرام ہے، ترک واجب ہے. اور روایت نے فرمایا اپنے نسب کو اتنا سیکھو جس سے صلہ رحم کر سکو، کیونکہ صلہ رحم اپنے لوگوں میں محبت کا سبب ہے. اس سے مال میں زیادتی اور اثر یعنی عمر میں تاخیر ہوگی، یعنی عمر بڑھے گی، برکت ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو، یعنی عمر بڑھے، لمبی عمر ہو، اور رزق میں وسعت ہو، اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتے والوں سے سلوک کرے. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. علمان. مزید جس قوم میں قاطع رحم ہوتا ہے، قاطع رحم را کے نیچے زیر آئے گا، قاطع رحم میں رشتہ کاٹنے والا، جس قوم میں قاطع رحم ہوتا ہے یعنی رشتہ کاٹنے والا ہوتا ہے، اس پر رحمت الہی نہیں اترتی، یعنی اس قوم پر رحمت الہی نہیں اترتی. ایک اور روایت جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب کا ذخیرہ رہے، وہ بغاوت اور قطع رحم سے بڑھ کر نہیں. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، صلہ رحمی کیجئے، اپنے ان رشتہ داروں کو تلاشیے جن سے آپ کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے یا ناراضیاں چل رہی ہیں. تو سبھی کو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑ لینا چاہیے. اگر واقعی آپ نے رشتہ توڑا ہے اور آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں تو آپ کو اب بھی ٹیلی فون پر رابطہ کرنا یا سواری پکڑنی ہے اور اس کو جا کے بنانا ہے. اب اگر اس کا قصور ہے اور رشتہ ٹوٹا ہے تب بھی آپ نے جوڑنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے. کہ 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے عام طور پہ کہ اس نے توڑا تو آپ بھی تو توڑ کے بیٹھ گئے نا، اس نے منہ پھیرا تو آپ بھی منہ پھیر گئے، اس نے دعوت نہیں دی تو آپ نے دعوت نہیں دی.
भले उसने दावत नहीं दी, आप दावत दें, भले वो आपके साथ उसने सलूक नहीं करता, आप उसने सलूक करें। ये तो हदीसों में मज़ामीन मौजूद है, वरना तो ये अदला बदला हो जाएगा कि आपके साथ जो अच्छा सलूक करेगा रिश्तेदार आप भी उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे। तो ये कोई आपका कमाल नहीं है। कमाल जब है कि जो आपसे काटता है आप उससे जोड़ते हैं, जो तोड़ता है उससे आप जोड़ते हैं। तू बराए वसल करदन आमदी, नए बराए फसल करदन आमदी। तू जोड़ पैदा करने के लिए आया है, तोड़ पैदा करने के लिए नहीं आया। जो रूठे हैं उनको मनाने का जज्बा, जो रूठे हैं उनको मनाने का जज्बा, पे मुस्तफा कर अता या इलाही, पे मुस्तफा कर अता या इलाही। जी, मदनी गुलदस्ता पूरा हुआ है। बड़े गौर से दोनों तरफ वाले देख रहे थे, एक एक लफ्ज पर तवज्जो थी, मगर अब देखना है कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो इन्हें आता है कि नहीं। जनाब, पहला सवाल करेंगे दारुल मदीना के इस्लामी भाइयों से। मदनी गुलदस्ता देखा आपने, माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने बहार शरीयत के कौन से हिस्से के कौन से सफ़े से फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर सुनाया था? आपको हिस्सा भी बताना है और सफ़ा भी बताना है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने बहार शरीयत हिस्सा 16 के सफ़ा नंबर 190 और सफ़ा नंबर 200 से रिवायत पढ़कर सुनाई। बहार शरीयत हिस्सा 16 सफ़ा नंबर 190, हिस्सा भी ठीक, सफ़ा भी ठीक, जवाब दुरुस्त है। 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। यहां वाले लगता है कुछ थक गए हैं, आपको फिर इनाम देना। ऐसा ना करो यार, हमने तो इनाम भी बढ़ा दिए। क्या कहेंगे जोर से? एक बार और कह दो, क्या कहेंगे? चले जनाब, बताइए। सफ़ा 190 तो उन्होंने बता दिया, अब आप ये बताएं कि सफ़ा 190 पर मौजूद फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आप बताएं कि आदमी के लिए क्या हलाल नहीं है। उसी सफ़े पर जो फरमाने मुस्तफ़ा पढ़ा गया था उसकी रोशनी में बताएं कि आदमी के लिए क्या हलाल नहीं। आप आदमी के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई से कता ताल्लुक करे, इस तरह की जब दोनों का आमना सामना हो तो एक उधर मुंह कर ले और दूसरा दूसरी तरफ मुंह कर ले। कुछ और ठीक कीजिए इसको। अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा कता ताल्लुक करना हलाल है। आदमी के लिए हलाल नहीं है कि अपने भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़ रखे। जवाब दुरुस्त है। वो लोग जो बरसों एक दूसरे से दूर रहते हैं बगैर किसी शरई मजबूरी के, और जनाब छोटी छोटी बातों पर रिश्ता कता कर देते हैं, उनके लिए जबरदस्त सबक है। बारी है हमारे दारुल मदीना वालों की। इस मदनी गुलदस्ते में रिश्ता जोड़ने और तोड़ने का कोई हुक्म बयान हुआ था, वो क्या हुक्म था? रिश्ता जोड़ने और रिश्ता तोड़ना। रिश्ता तोड़ना, रिश्ता काटना और रिश्ता जोड़ना। जल्दी कीजिए। रिश्ता जोड़ना ये हुक्म कुरानी के मुताबिक वाजिब और ज़रूरी और फ़र्ज़ करार दिया गया, जबकि रिश्ता काटना ये हराम क़तई करार दिया गया। हराम क़तई और ममनू और नाजायज़, सारे ही हुक्म एक साथ बयान कर दिए। रिश्ता जोड़ना वाजिब है, काटना हराम है, यानी तर्के वाजिब है। जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं। हुक्म ये है, अब ये गौर कर लीजिए कि रिश्ता जोड़ना ये वाजिब है, लोग रिश्ते काट रहे होते हैं, और काटना यकीनन बगैर किसी शरई मजबूरी के, ये काटना जो है ये हराम है। ऐसे कामों से अल्लाह हम सबको पनाह अता फरमाए। 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए दारुल मदीना वालों ने, जबरदस्त तैयारी लगती है। अब बारी है जामियतुल मदीना वालों की। बताइए, सिला रहम किन चीजों का सबब है? सिला रहमी किन चीजों का सबब है? माल में ज्यादती और उम्र में ताखीर, यानी लंबी उम्र में ज्यादती का सबब। एक और भी, इसमें 2 चीजें सही बताइए, एक और चीज भी उससे बढ़ती है। उम्र में बरकत होती है।
वो तो रिस्क में इजाफा होता है। दोनों हो गया ना, कुछ सेकंड्स हैं, आप पूरा कर ले। 3 चीजें यहां लिखी हैं। औलाद में बरकत, अपने लोगों में मोहब्बत, माल की ज्यादती और उम्र में बरकत होगी। जी 3 में से 2 सही जवाब दिए हैं। 1 नंबर देंगे क्योंकि हमारे पास 1.5 नंबर नहीं है। जनाब बारी है हमारे दोनों तरफ से हो गए, बारी हमारे यहाँ के इस्लामी भाइयों की है। जनाब आप तैयार हैं? मदनी गुलदस्ता देखा है, अब क्या तोहफा देंगे हजरत? इंशाल्लाह 4 तोहफे देंगे। क्या बात है। इमामा भी देंगे, हलाल कमाने के 50 मदनी फूल, सूद की नहुसत और मदनी कायदा कोर्स की 3 DVD। अरे वाह भाई वाह, ये DVD भी आ गई मदनी कायदा कोर्स की। अरे ये तो हमारे कई नाजरीन मांगते थे कि हम बहुत जबरदस्त सिलसिला था, इसकी DVD आ जाए। सुभान अल्लाह। तो जनाब ये इसकी कोई तरीका भी बताएं, मकतबे से हासिल कर सकते हैं? ये मकतबे से भी हासिल कर सकते हैं और वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। 180 रुपए की ये DVD, 180 रुपए की DVD। सुभान अल्लाह, हर घर की जरूरत है। बच्चों को बिठाकर, बाज ऐसे ममालिक हैं जहाँ टीचर नहीं मिलता, तो ये मदनी कायदा अपने घर में अगर आप रोजाना एक सबक सुन लें, सब घर वाले कायदा खोल के बैठ जाएं। देखिए ये दावत इस्लामी है, किसी तरह आप तक इल्म दीन पहुंचाया जाए। चलें देखें अब ये 4 तोहफे आज यहां से कौन लेकर जाते हैं। मदनी गुलदस्ता आपने देखा है। सवाल ये, जिसको ये पसंद हो कि लंबी उम्र हो, रिस्क में वुसअत हो और बुरी मौत दफा हो, तो उसे क्या करना चाहिए? सुभान अल्लाह, हर कोई चाहता है ये, तो करना क्या चाहिए जरा ये बताइए। मुझे लगता है इस्लामी भाई हमारे काफिले में सफर करना चाहिए पहले। बुजुर्ग इस्लामी। अच्छा, जवाब देंगे ये? माशाअल्लाह। रिश्तों में जोड़ना और भी दो चीजें हुजूर। हाँ, रिश्ते आपस में सारे रिश्ते जोड़ना। 2 काम लिखे हैं, बापा ने 2 बातें फरमाई थी, वो 2 काम करे तो ये सारी बरकतें उसे इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीदें हासिल हो जाएंगी। अपने इस्लामी भाइयों से मोहब्बत करना। एक काम करें, इनको मदनी कायदे की DVD तो दे दें। आधा जवाब तो दे दिया इन्होंने, ठीक है ना? माशाल्लाह, बस सीधे हाथ से माइक आपके हाथ में। ये हुई बात। चले अब एक DVD अगर और हो तो ले लें। माशाल्लाह, अब देखिए पूरा सही जवाब कौन देता है। जी, जिसको ये पसंद हो कि लंबी उम्र हो, रिस्क में वुसअत हो और बुरी मौत दफा हो, तो उसे क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसे चाहिए कि सुलह रहमी करे और रिश्ते जोड़े। नहीं जनाब, आप जल्दी से मदनी काफिले में सफर कर लें, क्योंकि आधा जवाब तो वो दे चुके थे, आप आधा पूरा नहीं कर सके। अब हाथ कम हो गया जी साहब। हाँ, काफिले वाले आप मौजूद होने चाहिए, हाथों हाथ ले जाए इनको। नाम लिखिए भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुस्ने सलूक और सिला रहमी। पूरा काफिला लगता है तैयार हो जाएगा आज। जवाब ये भी ठीक नहीं है। वो जवाब ये है, वो अल्लाह ताला से डरता रहे और रिश्ते वालों से सुलह करे। अगर ये काम करेगा तो इंशाअल्लाह लंबी उम्र, रिस्क में वुसअत और बुरी मौत दफा हो। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ये उसको बरकतें मिले। अल्लाह करे कि हम सबको ये बरकतें मिले। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी जनाब। तीन सेगमेंट्स गुजर गए हैं। 28 नंबर पर पहुंच गए हैं दारुल मदीना वाले और 24 नंबर पर हैं जामियतुल मदीना वाले। मुकाबला कुछ फासला बढ़ता जा रहा है। अब आपका पसंदीदा सेगमेंट आ रहा है जिसका नाम है फिकही पहेलियां। याद रहे कि इसमें आपसे 2-2 सवाल किए जाते हैं और सही जवाब देने पर 4 नंबर मिलेंगे। इशारा चाहें तो ले सकते हैं, उस पर 2 नंबर मिलेंगे। गलत जवाब देने पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। मशवरा कर लीजिएगा और सोच समझकर जवाब दीजिएगा। इतना ना सोचिएगा कि टाइम ही खत्म हो जाए। चले, पहला सवाल है, वो कौन सी कसम है कि जिसका तोड़ना जरूरी है? देखिए मेरे नाज़रीन, कसम तोड़नी नहीं चाहिए, मगर ये कौन सी कसम है कि जिसका तोड़ना ही जरूरी है? अगर कोई शख्स किसी अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाफरमानी की या फ़र्ज़ के तर्क करने की या हराम के इर्तिकाब करने की कसम खाए तो ऐसी कसम को तोड़ना वाजिब है। अगर वो कसम तोड़ेगा तो कफ़ारा देगा, यानी कफ़ारा लाजिम होगा, लेकिन इस कसम को तोड़ना वाजिब है। जनाब मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ऐसी कसम जो गुनाह करने के लिए या फराइज वाजिबात न करने की कसम खाई, मसलन ये कसम खाली कि नमाज ही नहीं पढ़ूंगा, चोरी करूंगा या माँ बाप से बात ही नहीं करूंगा, तो इस तरह की कसम तोड़ना शरअन जरूरी है, मगर इस सूरत में भी कफ़ारा लाजिम होगा। बगैर इशारे के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
4 नंबर दारुल मदीना ने हासिल कर लिए हैं। बारी है जामियातुल मदीना वालों की। एक शख्स ने किबले की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ी, बाद में उसको पता भी चल गया कि उसने किबला रुख नमाज नहीं पढ़ी थी, इसके बावजूद नमाज को लौटाना जरूरी नहीं, ये कैसा? अगर किसी ने तहर्री करके सोचो विचार करके नमाज पढ़ी और अगरचे उसका रुख किबला की तरफ ना हो, बाद में उसे पता चला, तब भी उसे नमाज लौटाना जरूरी नहीं। जी जनाब, सोचता रहा कि किबला किस तरफ है, गालिब गुमान जमा के इस तरफ है, नमाज पढ़ ली, फिर किसी ने बताया किबला इस तरफ है, मगर अब नमाज लौटाना जरूरी नहीं है, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 4 नंबर इन्होंने भी हासिल कर लिए हैं। अगली फिकही पहेली, कपड़ा पाको साफ है मगर उसे पहनकर नमाज पढ़ना जायज नहीं, उसकी क्या सूरत है? पाको साफ कपड़ा पहनना फिर भी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, ऐसा कैसा कपड़ा है भाई? इशारा दे दीजिए। इशारा दे दूं? ये कपड़ा उसका खुद का नहीं होता, लेकिन ये 2 किस्म के कपड़े हैं। चले आप बताइए। गसब किया हुआ या चोरी किया हुआ कपड़ा, इसका पहनकर नमाज एक तो चोरी किया हुआ आ गया, इसमें एक और किस्म भी लिखी हुई है, चोरी किया हुआ। ठीक है, आपका जवाब इसलिए दुरुस्त गसब मानते हैं कि धोबी के यहाँ जो कपड़ा बदल जाता है, बाज़ औक़ात बंदे ने पुराना जोड़ा दिया, नया आ गया, चलो भाई मजे आ गए। अगर पता है ये बदल गया आपका नहीं, तो अब इसको पहनकर नमाज पढ़े, चाहे वो पाको साफ हो या कपड़ा ही चोरी करके पहना है, तो अब नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इनको 2 नंबर दिए जाते हैं, जवाब इनका दुरुस्त है, लेकिन इशारा लिया था इसलिए 2 नंबर। बारी है जामियातुल मदीना वालों की। अगर ये 4 नंबर हासिल कर ले तो कुछ करीब आ जाएंगे, मगर कभी कभी जंप जो है वो गिरा भी देती है। गौर से जवाब दीजिएगा। किस सूरत में मालदार मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब नहीं? जनाब, मालदार भी है, मालिक निसाब भी है, कुर्बानी के दिन भी आ गए हैं, मगर कुर्बानी वाजिब नहीं है, ये कौन सी सूरत है? अगर मालदार मुसाफिर हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर मालदार मालिक निसाब मुसाफिर है तो इस सूरत में कुर्बानी वाजिब नहीं, क्योंकि कुर्बानी वाजिब होने के लिए मुकीम होना यानी मुसाफिर ना होना शर्त है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 4 नंबर जामिया वालों ने हासिल करके 8 की 8 यानी 4 पहेलियां जो है वो जबरदस्त तरीके से जवाब दिए गए, और माशाल्लाह जामिया वालों ने पूरे 8 नंबर ले लिए हैं। शायद मुकाबले में कुछ करीब आए हैं। हमारा स्कोर बोर्ड बताएगा कि हमारा मुकाबला कहां तक पहुंचा है। जी 34 नंबर हासिल कर लिए हैं हमारे दारुल मदीना वालों ने। 32 नंबर पर आ गए हैं जामियातुल मदीना वाले। पड़ाव अभी डालें या सफर है मगर अकेले पहले कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह बैठकर नाज शरीफ भी सुनते हैं और इंशाल्लाह कुछ कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। एक एक इस्लामी भाई इधर उधर कर दिया हमने थोड़ी देर के लिए, ताकि बीच में एक फासिल रहे। 12 नंबर हम आ रहे होंगे, एक एक नंबर का आपने जवाब देना है। आज इन सवालात के पीछे, नंबरों के पीछे हमने कुछ और भी छुपाया है। सबसे 2-2 होंगे, सबसे 2-2 होंगे, लेकिन क्या छुपाया है ये तो अब आपकी देखते किस्मत है कि क्या आता है। 12 नंबर दिखाइए और बारी है दारुल मदीना वालों की। पहले बताइए। सात नंबर बताइए, 7 नंबर के पीछे क्या सवाल है? कितने महीनों के नाम कुरान पाक में आए हैं? 12 महीने हैं, ये बताइए कितने महीनों के नाम कुरान में आए हैं? सिर्फ एक महीने का नाम कुरान पाक में आया है और वो है माह रमजान। क्या वो आयत सुना सकते हैं? शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। सुभान अल्लाह, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। फकत एक महीने का नाम आया है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं, अपने हिस्से का काम कर लिया है। एक ठंडी सांस ले ली होगी। बारी है जामिया वालों की। जी जनाब, नंबर बताइए। 7 हो चुका। 3 नंबर। 3 नंबर। हाय हाय, क्या प्यारा सवाल।
हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की ईसवी तारीख और सन बताइए। याद रहे, इस्लामी तारीख नहीं पूछी गई, ईसवी तारीख पूछी गई है। 18 अप्रैल 571 ईस्वी। करीब तो हैं, लेकिन ठीक कर लीजिए, सेकंड्स शायद बाकी हैं। 21 अप्रैल 571 ईस्वी। अब तीसरा चांस तो मैं नहीं दे सकता। 571 आपने ठीक बता दिया है, वो 20 अप्रैल है। क्या एक नंबर देंगे हम इन्हें? एक नंबर दिया जाएगा। जामिया वाले आज एक एक करके आगे चल रहे हैं। चले जनाब, अब दारुल मदीना वालों की बारी है। नंबर दिखाइए। 6 नंबर बताइए। 6 नंबर के पीछे क्या छुपा हुआ है? कुछ नया छुपा हुआ है। हिकायतें और नसीहतें बताइए, इस किताब के मुसन्निफ का नाम क्या है? चले भाई, ये किताब है आपके पास, हिकायतें और नसीहतें? मोहसिन भाई जरा दीजिए, जरा मुझे। अभी ना दीजिए, पहले जवाब आ जाए फिर दीजिए। किताब कई बार देखी होगी, शायद इस पे मुताला भी किया होगा, मुसन्निफ का नाम भी पढ़ा होगा, मगर ये कब पता था कि ज़हनी आजमाइश वाले पूछ लेंगे? सेकंड्स खत्म हो जाएं फिर दीजिएगा मुझे। जी, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह। आपने कहा इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। नाजरीन देखें कितनी प्यारी किताब है, और हजरत मुबल्लिग इस्लाम अश-शेख शुएब हरीफीश रहमतुल्लाह ताला अलैह इस किताब के मुसन्निफ हैं। ये कमाल किताब है, खास तौर पे जो मुबल्लिगीन हैं, इस्लामी भाई हो, इस्लामी बहनें हो, इस्लामी बयानात आप देख रहे हैं, बयानात इसमें बने हुए मौजूद हैं। बेहतरीन बयान इसमें से आप कर सकते हैं। मैंने माशाल्लाह निगरानी शूरा को इससे कई बयानात करते हुए देखा है। इसको जरूर हासिल करें, मकतबतुल मदीना से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दारुल मदीना वालों से गलती हो गई है, अब बारी है जामियतुल मदीना वालों की। बताइए जनाब, कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 5 नंबर। 5 नंबर। अगर कोई जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहे तो उसे कितनी नेकियां मिलती हैं? 40 नेकियां उसे मिलेंगी। आपने कहा 40 नेकियां, उसे 30 नेकियां मिलती हैं। गलती हो गई है। अल्लाह 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 अल्लाह। बारी है फिर दारुल मदीना वालों की। जी हुजूर, आप नंबर बताइए। 4 नंबर बताइए। 4 नंबर के पीछे क्या सवाल है? जब हजरत आदम अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर जलवा फरमा हुए तो आपने बैतुल्लाह शरीफ के कितने चक्कर लगाए? 7। जी हां, आपने भी 7 चक्कर लगाए। जवाब दुरुस्त है। चले जनाब, अब बारी है एक एक सवाल सबसे गालिबन नहीं, जामिया वालों की बारी है। बताइए जामिया वालों को नंबर्स। 2 नंबर। 2 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? आला हजरत की कुन्नियत बताएं। इमाम अहले सुन्नत की कुन्नियत। बाज़ औक़ात सामने की बात होती है मगर नजरों से ओझल हो जाती है। टाइम गुजर रहा है। अबू मुस्तफा, अबू मोहम्मद। जी, आखिर में ठीक कर लिया, अबू मोहम्मद आपकी कुन्नियत है। जवाब दुरुस्त है जनाब। अब्दे मुस्तफा तो आपका वो शेर बताता है ना आला हज़रत को, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आला हजरत के सदके हमारे लिए भी अमान है इंशाअल्लाह। चले जनाब, बारी है हमारे दारुल मदीना वालों की। जी शुएब भाई, आप बताइए कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 11 नंबर। 11वीं शरीफ की निस्बत लगता है ली है। बताइए 11 के पीछे सवाल क्या है? सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा सवाल। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा के कितने साल मक्का मुकर्रमा में गुजारे? 53 साल। जी हां, 53 साल। जवाब ये भी दुरुस्त है। जनाब जामिया वालों की बारी, नंबर बताइए।
1 नंबर। 1 नंबर, सुभान अल्लाह। फिर चलेंगे नबी पाक की सीरत की तरफ। बड़ा प्यारा सवाल। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो असहाबे फील की हलाकत का जो वाकया है, ये कब पेश आया था? 6 माह कबल विलादत पाक से। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले असहाबे फील का वाकया पेश आया। आपसे गलती हो गई है जनाब। दारुल मदीना वालों की बारी है। नंबर बताइए स्क्रीन पर। 8, 9, 10, 12। 8। आए हाय, बड़ा प्यारा सवाल है, सुभान अल्लाह। बताइए रमल किसे कहते हैं? तवाफ के दौरान जो 4 चक्कर लगाए जाते हैं सीना तान कर, उसको यानी हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत की अदायगी। कितने चक्कर लगाए जाते हैं? 4। सीना तान के जो इब्तिदाई 3 चक्कर लगाए जाते हैं उसको रमल कहते हैं। जी, पहले 3 चक्कर में रमल होता है, जो अकड़ कर शाने हिलाते हुए, छोटे छोटे कदम उठाते हुए, कदरे तेज चलने को जो चलना कहलाता है वो रमल कहलाता है। अल्लाह ताला हम सबको एहराम पहनकर काबा मुशर्रफा के पास जाकर तवाफ करना और फिर रमल करना भी नसीब फरमाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले जनाब, बारी है हमारे दारुल मदीना वाले हो गए, जामिया वालों की। जी 2 नंबर रह गए, 3 नंबर रह गए। 9, 10, 12। 12। बताइए 12 के पीछे कौन सा नंबर है? क्या सवाल है, कुछ छुपा हुआ है। इस किताब के मुसन्निफ का नाम बताएं। है भाई जन्नत में ले जाने वाले अमाल। चले माशाअल्लाह। अल्लामा इब्ने हजर मक्की अलैहि रहमा। नाम तो यहां भी लिखा है, मैं चाहता हूं किताब को देख के लिखो भाई। चले जनाब, दिखाइए किताब। अब कल से लगता है हमारी आने वाली टीमें सारी किताबों के मुसन्निफों के नाम भी याद करेंगी। हाफिज मोहम्मद शरफुद्दीन अब्दुल मोमिन बिन खल्फ दमियाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बड़ी प्यारी किताब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। नेक आमाल के फजाइल पर मुश्तमिल 2000 अहादीस, खजाना है। एक किताब में 2000 अहादीस विद रेफरेंस। जबरदस्त मवाद है इसके अंदर। अल्लाह ताला हमें किताब लेने की, पढ़ने की, इसको याद करके दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह। गलती हो गई है हमारे जामिया वालों से। बारी है दारुल मदीना वालों की। जी जनाब, नंबर बताए जाएं। 9 नंबर के पीछे बताइए कौन सा सवाल है? कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी की जानवर के हर बाल के बदले कितनी नेकियां मिलती हैं? हर बाल के बदले 1 नेकी मिलती है। हर बाल के बदले 1 नेकी मिलती है। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बारी है जामिया वालों की। फर्क काफी बढ़ गया है। जामिया वालों को जवाब सही देना जरूरी लगता है। बताइए स्क्रीन पर आखिरी सवाल है, वही बता दीजिए। सुभान अल्लाह। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो कौन सी नमाज है जिसमें सबसे आखिरी सफ में खड़ा होना अफजल है? नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में सबसे आखिरी सफ में खड़ा होना अफजल है। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। सफर है मगर अकेले भी पूरा हुआ। आइए इंशाअल्लाह बैठकर हम नाज शरीफ भी सुनेंगे, कुछ कॉल्स भी शामिल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। जो भी सरकार का आशिक़े ज़ार है, जो भी सरकार का आशिक़े ज़ार है, उसकी ठोकर पे दौलत का अंबार है। सल्तनत से उसे क्या सरोकार है, वासिते इक़्तिदार उसके बेकार है। जो भी सरकार का आशिक़े ज़ार है, जो भी सरकार का आशिक़े ज़ार
کار ہے، اس کی ٹھوکر پہ دولت کا انبار ہے، سلطنت سے اسے کیا سروکار ہے، واسطے اقتدار اس کے بیکار ہے، جو کہ دیوانہ شاہ ابرار ہے، جو کہ دیوانہ شاہ ابرار ہے، جس کا دل ان کی الفت سے سرشار ہے، ان کی سنت کا جو آئینہ دار ہے، بس وہی تو جہاں میں سمجھدار ہے، آتش شوق میں کاش جلتا رہوں، اور خیال مدینہ میں کھویا رہوں، آتش شوق میں کاش جلتا رہوں، آتش شوق میں کاش جلتا رہوں، اور خیال مدینہ میں کھویا رہوں، بس مدینہ مدینہ ہی کرتا رہوں، بس مدینہ مدینہ ہی کرتا رہوں، بس مدینہ مدینہ ہی کرتا رہوں، میں بس مدینہ مدینہ ہی کرتا رہوں، یہ دعا میری ہے رب غفار ہے، دور و دنیا کے ہو جائے رنج و علم، مجھ کو مل جائے میٹھے مدینے کا غم، ہو کرم یا خدا، ہو کرم یا خدا، ہو کرم، واسطہ اس کا جو شاہ ابرار ہے، آہرن جو علم کی نہیں کوئی حد، کام کرتی نہیں اب تو عقل و خرد، المدد اے میرے رہنما، المدد 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 اے میرے رہنما، المدد، پاؤں زخمی ہے اور راہ پرخار ہے، خواہ دولت نہ دے کوئی ثروت نہ دے، چاہے عزت نہ دے کوئی شہرت نہ دے، خواہ دولت نہ دے کوئی ثروت نہ دے، چاہے عزت نہ دے کوئی شہرت نہ دے، تخت
تخت شاہی نہ دے اور حکومت نہ دے، تجھ سے عطار تیرا طلبگار ہے، تجھ سے عطار تیرا طلبگار ہے، خواہ دولت نہ دے کوئی ثروت نہ دے، چاہے عزت نہ دے کوئی شہرت نہ دے، تخت شاہی نہ دے اور حکومت نہ دے، تجھ سے عطار تیرا طلبگار ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، ان اسلامی بھائیوں کو یہاں تک پہنچنے میں یقیناً بڑی محنت انہوں نے کی ہے، بڑی تیاریاں کی ہیں۔ کیسی تیاریاں کی ہیں؟ ان تیاریوں کا ہم نے ایک مدنی گلدستہ بنایا ہے، آئیے آپ کو دیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کا شوق جو رکھتے وہ آتے یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ آئیے ہم ان سے بھی ان کے جذبات، ان کے تاثرات اور ان کی نیتیں ان سے پوچھتے ہیں۔ کوارٹر فائنل کے لیے آپ تیاری کس طرح مینیج کر رہے ہیں؟ دارالمدینہ کی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد جو وقت میسر ہوتا ہے اس میں الحمدللہ عز و جل 1 گھنٹہ 26 منٹ اور اس سے زیادہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تیاری کے لیے وقت دیں۔ آپ تو دارالمدینہ میں تدریس پڑھاتے ہیں یہاں پر نا، تو آپ کا تو اجارے کا وقت ہوگا، پھر آپ کو تیاری کا وقت کب ملتا ہے؟ الحمدللہ عز و جل باپا کی عطا کردہ ذہن کے مطابق کہ اجارے کے اوقات میں اپنے ذاتی کام کرنا شرعاً قابل گرفت ہو سکتے ہیں، اس اعتبار سے بحمدللہ تعالی پہلے سے ہی اس بات کا ذہن بن چکا ہے کہ اجارے کے اوقات میں وہ کام کہ جن کا اجارے سے کوئی تعلق نہیں وہ بالکل نہ کیے جائیں، اور میرا یہاں پر اجارے کا وقت چونکہ 1:30 بجے تک ہے تو اجارے کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اس وقت جو ہے وہ 2:00 ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے الحمدللہ یہاں پر یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ تیاری کا موقع ملنے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ اچھی اچھی نیتیں کیا کر رہے ہیں؟ نیت اولاً تو نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب آخرت کی، اس کے بعد کہ جو دینی معلومات مجھے ہے وہ میں اور اسلامی بھائیوں تک پہنچا دوں، کہ جو سوال کیا جائے گا لازمی سی بات ہم اس کے جواب دیں گے، اور وہ سوال دین ہی کے حوالے سے ہوں گے، تو وہ جوابات ہمارے ذریعے جو لوگ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں یا اس سلسلے میں شریک ہیں وہ بھی سماعت فرمائیں گے، تو اس سے ان کو بھی وہ جوابات اور وہ معلومات حاصل ہوں گی، اور لا علمی کا جو دور ہے وہ انشاءاللہ اس سے دور ہوگا۔ گھر والوں کے کیا جذبات ہیں آپ کے؟ گھر والوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں الحمدللہ، والدہ کی، بہنوں کی، بھائیوں کی، کہ آپ بھرپور تیاری کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ زمزم نگر میں حاضری ہوئی تھی اور عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار فیض الانوار پر بھی حاضری کا شرف ملا، اور ساتھ ہی والدین کی بھی دعائیں شامل حال۔ علم کا شوق جو رکھتے وہ آتے یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ کی تیاری تو بڑا اس کا اہتمام ہو رہا ہوگا۔ الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں بھرپور انداز سے جس طرح ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ جامعہ کی بھی مصروفیت ہے، مسجد کی بھی مصروفیت ہے اور گھر کی بھی مصروفیت ہے۔ الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں، اور مقصد ہمارا کوئی جیتنا یا ہرانا نہیں ہے، مقصد وہی الحمدللہ ہمارا یہی ہے، اور نیت بھی یہی ہے کہ علم دین اگر ہماری وجہ سے لوگوں تک پہنچتا ہے تو یقیناً ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا۔ یہ شیخیت طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت ہے کہ اگر یہ مقابلہ تو ہم دنیا داری کے لیے کر ہی نہیں رہے، اور مقصود یہ ہے کہ علم دین لوگوں تک پہنچ جائے، اور اس میں اگر کوئی اسلامی بھائی ظاہر بات ہے وہاں پریشر بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جواب نہیں دے پاتے، تو اگر نہ کوئی جواب دے پائے اس میں ہمارا کوئی ذہن نہیں ہے کہ ہم اس کو کچھ کہیں گے، غصہ بھی نہیں کریں گے، غصہ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔
آپ جن کو پڑھاتے ہوں گے ڈسٹرب ہو جاتے ہوں گے؟ ابھی تک تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا ہے، اور یقیناً وہ ذمہ داری پہلے ہے، انشاءاللہ اس کو بھی خوش اسلوبی سے نبھاتے رہیں گے، اور یہ جو کام ملا ہے اس کو بھی انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ آپ نے دعاؤں کے لیے کس کس کو کہا؟ لیکن سب سے زیادہ تو دعا کے لیے میں نے اپنی امی کو کہا ہے، ماشاءاللہ۔ اور پہلا جب سلسلہ ہوا اس میں سب گھر والوں نے مل کر یہ سلسلہ دیکھا، اور امی کی حالت تو یہ تھی، جیسے ہی میں نے فارغ ہوا اپنی امی کو فون کیا تو عبدالحق بھائی نے جیسے ہی اعلان کیا کہ جامعۃ المدینہ والوں کی ٹیم جیت چکی ہے تو والدہ نے آگے بات ہی نہیں سنی، فوراً جائے نماز بچھائی نفل پڑھنا شروع کر دیا شکرانے کے طور پر۔ دیگر گھر والوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا، شکرانے کیا، اور والدہ کی یہی خواہش ہے، والدہ بار بار مجھے تقریباً روز کئی مرتبہ والدہ کی طرف سے کہنا ہوتا بیٹا بس میری دعا ہے کہ جلدی جلدی مدینے ایک مرتبہ اب چلے جاؤ۔ تیاری ساری جو آپ نے کی تھی جیتنے کے لیے کی نہیں، جیتنے اصل میں جب مقصد ہی جیتنا نہیں ہے تو پھر یہ پریشانی کیوں ہوگی؟ مقصد ہمارا یہ ہے کہ علم دین لوگوں تک پھیلے، یہی ہمیں سوچ بار بار ملتی ہے، اور تو اس لیے جیتنے ہارنے کی غم تو اس کو ہوتا ہے نا جس کو پتا ہو کہ مجھے کوئی کپ لینا ہے، مجھے دنیا میں کوئی نام کمانا ہے، نہیں گیا تو میرا یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ ایسا نہ مقصد ہے اور نہ ہی الحمدللہ کوئی ایسی پریشانی، نہ کوئی ایسی کوئی کیفیت نہیں۔ گھر والے بھی مل کر دیکھ رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، تیاریاں بھی بڑی کی ہیں، اور لیکن یاد رہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ وہ مدنی منع نہیں ہیں جو دن رات تیاری میں لگے رہیں، ان کے سروں پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، تدریس کے مراحل بھی ہیں، نظامت کے مسائل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی کرنا ہے۔ یقیناً مجھے امید ہے کہ ان سب کے گھر والے اس وقت گھروں پہ بیٹھے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے، لیکن یاد رہے اگر ان میں سے کوئی آپ کا بیٹا ہے تو یہ بھی آپ ہی کے بیٹے ہیں، یہ بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں، تو کوئی بھی آگے بڑھ جائے وہ آپ ہی کا بچہ ہے، آپ ہی کا بھائی ہے، آپ کی نیک خواہشات، ہم سب کی نیک خواہشات ان سب کے ساتھ ہیں، کیونکہ دعوت اسلامی یہ سلسلہ کر ہی اس لیے رہی ہے، مدنی چینل یہ سلسلہ لایا اسی لیے ہے کہ کسی طرح علم دین پہنچایا جائے، کسی کو جتوانے کسی کو ہروانے نہیں ہے۔ دیکھیں نا، گھر تو کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر، کتابیں لے کر اپنے گھر ہی وہ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شعیب مدنی ماشاءاللہ جی، ان کے والد صاحب آج ہمارے ساتھ سلسلے میں بھی آئے ہیں، اور ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ حضور آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں کوارٹر فائنل تک پہنچ گئے ہیں، اور ابھی تک تو ان کی ٹیم آگے بھی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، سب اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سب بچے آپ کے ہیں؟ ہاں سب بچے میں ہمارے ہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ، سب اللہ تعالیٰ ان کو سب کو کامیابی دے۔ واہ بھائی واہ ماشاءاللہ۔ میں شعیب بھائی کو ویسے بھی جانتا ہوں، بہت اچھے ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں، بہت اچھے مبلغ ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو ایسا بیٹا دیا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے آپ خود بھی مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، اور کیا کہیں گے آپ مدنی چینل کے ناظرین کو، دعوت اسلامی کو جو دور سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں، آج اللہ نے آپ کو ایسا بیٹا دیا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بڑا اللہ کا کرم ہے جی، میں انشاءاللہ سفر بھی کروں گا، قافلے میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں والد صاحب بھی آئے، والد صاحب سے ایک اور گزارش کر لیتے ہیں، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں نا، اپنی پوری ایک مٹھی داڑھی شریف کی یاد نہیں ہے، اب تک جو کم کروائی ہے اس کے لیے توبہ کر لیں، اور ایک مٹھی آج سے پوری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی مہربانی، آپ نے عزت رکھی، جزاک اللہ۔ ایک اسلامی بھائی کے بھائی، آپ کے بھائی آئے ہوئے ماشاءاللہ، وہ موجود ہیں، کیا آپ کا نام بیٹا؟ زبیر مدنی کے بھائی بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے سلسلہ دیکھنے آئے، موجود ہیں بیٹا؟ آگے آئیے، کچھ آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں، تشریف لائیے، چھوٹے بھائی لگتے ہیں آپ کے، بڑے بھائی ہیں، ارے ماشاءاللہ، آئیے آگے آئیے، چلیں ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں۔ جائیے محسن بھائی ذرا ان کے پاس، کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتائیے بھائی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد یوسف اتاری نام ہے۔ محمد یوسف اتاری بھائی ماشاءاللہ، دونوں بھائی ماشاءاللہ بھائی ماما ہیں، کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کے بھائی آج کوارٹر فائنل میں ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے انہیں؟ الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی موجود ہیں تمام کو مدینے کا دیدار عطا فرمائے، ماشاءاللہ سب سے مکہ دیدار مدینہ عطا فرمائے۔ آمین آمین، اچھی خواہش ہے ماشاءاللہ، آپ کے بھائی آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ دیکھیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دو بھائی بھائی ماما ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، کتنا پیارا گھرانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو اور برکت عطا فرمائے۔ آئیے میرے ناظرین، آپ بھی تو کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ کالز دے دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالحبیب صاحب ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی زبردست جا رہا ہے، اور بہت خوشی ہوتی ہے، لوگ گھر والے بھی شوق سے دیکھتے ہیں، بچے بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج آپ ایک سوال میں دیکھ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کو زمین سے کتنے سال پہلے بنایا گیا، جس کا غالباً وہ جواب نہ دے سکے، انہوں نے شاید 4000 سال بولا اور اس کا جواب تھا 2000 سال۔ تو یہ کہاں سے یہ بات ہے، یا کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کا مفہوم ہے،
या ज़रा आप इसको कोई हवाला दे दें प्लीज़, ताकि एक चीज़ क्लियर हो जाए ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इंशाअल्लाह किताब ही आपको दिखा देता हूँ, बल्कि यूँ ना करें कि जिन्होंने कॉल किया उनको कहीं ये किताब पढ़ें, इस बहाने आप पूरी किताब पढ़ लेंगे। बहरहाल देखें, हमारे पास सवालात के जवाबात देने का तो वक्त है, अगर हम रेफरेंस भी देते जाएंगे तो फिर बहुत तवील हो जाएगा। इतनी जल्दी चलते हैं हम, फिर भी हमारा सिलसिला इतनी देर हो जाती है। अतीक कहने की वजह, ये अगर हिकायत नसीहत मुझे किताब ला दें तो मैं इंशाल्लाह आपको किताब भी दिखा देता हूँ। मिरातुल मनाजी का हवाला है, और अतीक कहने की वजह, जो काबा मुशर्रफा को अतीक कहने की वजह है, उसके अंदर ये इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मिल जाएगा। किताब खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, तो इंशाअल्लाह आपको सिर्फ यही नहीं और बहुत सारी दिलचस्प बातें पता चल जाएंगी। ये किताब मेरे हाथ में हिकायतें और नसीहतें, और इसमें काबा मुशर्रफा के हवाले से जो आज बाब होगा, मिरातुल मनाजी के हवाले से अतीक कहने की वजह के अंदर ही लिखा है। इंशाअल्लाह इसको तलाश कर लेते हैं। पता है आपको कैसे कैसी कॉल्स आती हैं, कैसे कैसे मैसेज आते हैं। मुझे कल एक मैसेज आया, अब्दुल हबीब भाई आपकी चाय का जो कप है वो दूसरों से अलग क्यों होता है। अब नाज़रीन पता नहीं क्या क्या देख लेते हो भाई आप। हाँ, दूसरे इस्लाम भाई इस कप में पीते हैं और आपका कप अलग है, तो अब मुझे इसकी भी वजाहत करनी पड़ेगी। मैंने कहा ऑन एयर ही वजाहत करेंगे, तो यार ऐसा तो ना किया करो, आप एक एक चीज़ नोट कर लेते हो। मसला ये कि मैं बगैर चीनी के चाय पीता हूँ। एक दो बार ऐसा हो चुका है कि मुझे फिर जल्दी जल्दी में मीठी चाय आ गई, कप एक जैसे होते हो, तो मैंने कहा कप का रंग अलग होगा तो मुझे अलग मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह एक ही रंग, अलग कोई चाय स्पेशल नहीं होती, मैं भी वही चाय पीता हूँ, लेकिन चीनी के बगैर होती है, ये चीनी वाली होती है। तो अब नाजरीन है भाई, ठीक है आपकी मर्जी, जो पूछ लें। चलें अगली कॉल दीजिए भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद एजाज अत्तारी फारूक नगर लाड़काना से अर्ज कर रहा हूँ। हाजी साहब, आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला ज़हनी आजमाइश के सिलसिले को दिन 25वीं रात 26वीं तरक्की अता फरमाए। नाथ खान की मजलिस जो कल हमसे ज़हनी आजमाइश के सिलसिले से जुदा हुई, इसका हमें बहुत अफसोस हुआ। अफसोस कि हम ये सिलसिला बराए रास्त लाए जाने की वजह से देख न पाए। अल्लाह ताला नाथ खान की मजलिस को मुर्शिद के साथ बार बार मदीने की हाजिरी अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। चलें जनाब, नाथ खानों के लिए दुआएं हैं माशाअल्लाह। ये मुझे मिल गया, पेज नंबर है 121, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जी हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, इस आयत मुबारका में बैत से मुराद, ये कुरान पाक की आयत के आगे लिखा हुआ है, बैत से मुराद काबतुल्लाह शरीफ है, जिसको अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर की सीध में ज़मीन में रखा। जैसा कि मरवी है, हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया और आप अलैहिस्सलाम ने हज बैतुल्लाह फरमाया। फिर फरिश्तों से मुलाकात हुई तो उन्होंने अर्ज़ की, ए आदम, आपका हज कबूल हो गया और हमने आपसे 2000 साल पहले बैतुल्लाह शरीफ का हज किया था। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले बैतुल्लाह शरीफ का हज किया, ये भी लिखा है। और यहाँ पर यह भी मौजूद है कि अतीक कहने की जो वजह है 125 नंबर सफ़ा पे, वहाँ भी ये मौजूद है कि ज़मीन से पहले 2000 साल पहले जो है वो काबा शरीफ की तामीर हुई, काबा शरीफ को बनाया गया। बहरहाल उम्मीद है कि हमारे इस्लामी भाई की जो तशवीश है वो दूर हो गई होगी, रेफरेंस भी मिल गया होगा। मदनी फीस आपको यह है कि अब इस किताब को 12 किताबें आप खरीदें और कम अज़ कम इस किताब को तकसीम करें। अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद गाजी जिला डेरा बुगटी बलोचिस्तान लोटी के फील्ड से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत पसंद है। माशाअल्लाह, सिलसिला देखकर मेरे इल्म में इजाफा होता है। जो भी मदनी फूल मिलते हैं हम इन्हें लिख लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल मदनी चैनल को तरक्की अता फरमाए, आमीन बिजाह नबी आमीन। माशाअल्लाह, बड़ी मेहरबानी, आपने दुआओं से नवाजा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आइए मेरे बीच इस्लामी भाइयों, शुरू करते हैं हमारा सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 5, पहला क्वार्टर फाइनल, उसके बकिया राउंड। सल्लु अलल हबीब। जरा बताइए स्कोर बोर्ड हमारा क्या बता रहा है। हमारा स्कोर बोर्ड दोबारा दिखा दीजिए। कुछ देर के लिए हमें ऐसा लगता है बिछड़ गए थे सिलसिले से। 44 नंबर हैं दारुल मदीना वालों के, 37 नंबर हैं, 7 नंबर का फर्क है, मगर 2 सेगमेंट बाकी हैं। और खास तौर पे आखिरी सेगमेंट जिसमें जोश के साथ मगर होश से हमने देखा है कि काया पलट हो जाती है। अब देखना यह है कि मामला किधर जाता है। बहरहाल बड़ा दिलचस्प राउंड है जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। इसके अंदर इंशाअल्लाह 3-3 इशारे होंगे। आपने ये बात इशारों के जरिए
हो सकता है ये किसी रिसाले का नाम हो, किसी किताब का नाम हो, किसी बयान का नाम हो। पहले बारी है हमारे मौजूद दारुल मदीना वालों की। पर्ची निकलवा लेते हैं, ऐसा करते हैं जामिया वालों से, पर्ची निकाल लें। दारुल मदीना वाले कौन सा इशारा दें? चले, मैं आपको इशारा भी बता देता हूं। ठीक है, आपने देख लिया। अच्छा, अब दारुल मदीना के एक इस्लाम पे जो इशारा करेंगे वो इधर आ जाएं। कौन इशारा करेंगे? हाँ पे से कोई भी कर सकता है, बारी बारी तीनों आ जाए तो भी हर्ज नहीं है। ठीक है, आप यहां आएंगे बेटा, मैं आपको ये पर्ची बताऊंगा और अब आपने सिर्फ इशारों से, बोलना कुछ नहीं है, इनको समझाना है इस पर्ची में क्या लिखा है। नियत ये कर लेते हैं कि हम इशारे भी इसलिए सीख रहे हैं कि खुसूसी इस्लामी भाइयों में अगर जाके हमने काम करना है, उनको इशारों की ज़बान में कुछ समझाना है तो कैसे समझाएंगे। तो नाजरीन, आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा इस पर्ची के पीछे क्या है। सेकंड्स 25 ही होंगे, 25 सेकंड होंगे, काउंटर चलेगा इंशाअल्लाह। ये आपने समझाना है, ठीक है। और अब आपका वक्त शुरू होता है। जी जनाब, इशारा कीजिए। जनाब ये तो लड़ने पहुंच गए वहां पर, गौर कर रहे हैं। सेकंड्स बाकी हैं मजीद। अच्छा, सेकंड्स खत्म हो रहे हैं, 3 सेकंड रह गए हैं। बता दीजिए ये कौन सी किताब, कौन सा रिसाला, कौन सा बयान। टाइम पूरा हो गया है, नहीं बता सके। कोई है जो यहां समझाओ? चले पूछते हैं, क्या तोहफा देंगे भाई? इंशाल्लाह इनको तोहफे में इमाम शरीफ, हलाल कमाने के 50 मदनी फूल और साथ ही में जन्नत के तलबगारों के लिए मदनी गुलदस्ता। क्या बात है, 3 इनके इशारे अपने नहीं समझ सके, दूसरे समझ गए। चलें देखते समझे हैं कि नहीं समझे। चलें बताएं जी। तकब्बुर। जी हाँ, तकब्बुर जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मदनी मुन्ने समझ गए, लेकिन बाज़ औक़ात सामने की बात समझ नहीं आती। इशारा बड़ा अच्छा था उनका, और मैं समझा ये छोटा बना के दिल में घुसा देंगे, फिर उस रिवायत की तरफ इशारा करेंगे कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर में तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन बहरहाल फिर भी बड़ा अच्छा इशारा था, लेकिन नहीं पहुंच सके। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। अब जनाब बारी है जामिया वालों की। कौन आएंगे आपकी तरफ से? पर्ची आप निकालेंगे। अभी फिलहाल आप उधर रहें, मैं इनको तो दिखा दूं। ठीक है, ये है इशारा। अब आप यहां आइए। ठीक है, ये आपने इनको समझाना है। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी, इशारा ये कर रहे हैं, वहां मशवरा हो रहा है, सेकंड्स भी गुजर रहे हैं। जी बताइए। नमाज जनाजा का तरीका। ये बता रहे हैं नमाज जनाजा का तरीका। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। इशारा कुछ ठीक दे दिया है। बारी है अब दारुल मदीना वालों की। आइए, कौन इशारा करेंगे? पर्ची निकालेंगे जामिया वाले। खतरनाक सी पर्ची निकालना चाह रहे हैं। चले जनाब, कौन आ रहे हैं अब इशारा करने? जी कोई भी आ सकते, तीनों आ जाए बारी बारी। आइए देखते हैं आपकी सलाहियत है जी। ये रिसाला या किताब या बयान जो भी है, इसको आपने बताना है जी। टाइम होता है अब। जी, पान गुटका। अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है जिसका नाम पान गुटका। जवाब दुरुस्त है। जरा चेक कर लें भाई, हमारे मंच पे क्या फेंक रहे थे? ये कुछ फेंका नहीं है, खाली इशारा ही कर रहे थे। चलें जनाब, आ जाए भाई जामियातुल मदीना वालों की अब बारी है। पर्ची निकालेंगे दारुल मदीना वाले। ठीक है, आइए। मुझे लगता है कुछ मुश्किल पर्ची आ गई है। चलें, आपका वक्त शुरू होता है अब।
اللہ اللہ. اسلحے کا سوداگر. جی اسلحے کا سوداگر، یہ بھی رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، جواب یہ بھی درست ہے. اب باری ہے ہمارے دارالمدینہ والوں کی، پرچی نکالیں گے جامعہ والے. ہاں جامعہ والوں نے پرچی نکالی. آئیے دارالمدینہ سے کون اشارہ کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مسافر کی نماز. ایسے ایک منٹ ذرا ادھر. یہ کون سا مسافر ہوتا ہے بھائی؟ گاڑی تو ٹھیک تھی. اچھا گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا کون سا ٹرین ورین دکھائیں گے، یہ پتہ نہیں کون سا مسافر بنا دیا، پھر بھی پہنچ گئے. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب، پرچی اب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آخری پرچی ہے اور وہ میں ہی نکال لیتا ہوں، اور وہ باری ہے ہمارے جامعہ والوں کی. جی بیٹا آئیے. سبحان اللہ، یہ آپ کا سوال ہے، بتائیے. مدینے کی مچھلی. سبحان اللہ، مدینے کی مچھلی، جواب بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں جا کر آپ کو مچھلی کھانا نصیب فرمائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. آئیے اسکور بورڈ کو دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 48 نمبر دارالمدینہ والوں نے حاصل کیے ہیں، 43 نمبر جامعۃ المدینہ والوں نے. 5 نمبر کا فرق ہے اور یہ فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. اور یہ آخری راؤنڈ ہے جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اس کا طریقہ غور سے سن لیجئے. 10 سوال ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ دونوں طرف سے کوئی بھی دے سکتا ہے جواب. لیکن پہلے آپ کو اگر جواب صحیح آتا ہے تو آپ بزر دبائیں گے. اگر آپ نے آدھے جواب میں بھی بیل بجا دی تو اب میں سوال پورا نہیں کروں گا. سوال بھی آپ نے پورا کرنا ہوگا، جواب بھی آپ نے دینا ہوگا. غلط جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. یعنی یہاں جوش بھی چاہیے اور ہوش بھی چاہیے. نہیں آتا جواب تو بزر نہ دبائیے گا، ورنہ جو ہے وہ بھی چلے جائیں گے. اور ہم نے اپنے بزر کو چیک کیجئے. پہلے آپ دبائیے. ٹھیک ہے جناب، اب آپ دبائیے. ٹھیک ہے، ہمارے ناظرین آپ بھی الرٹ رہیے، ہماری مجلس سے بھی گزارش ہے الرٹ رہیں. پہلے یہ چیک کرنا ہوگا کہ پہلے بزر کس نے بجائے. پھر عرض کر دیتا ہوں، 5 سوال ہیں اور 5 اشعار ہیں. ٹھیک ہے، 5 سوال ہیں، 5 اشعار ہیں. شعر میں اوپر والا بھی پڑھ سکتا ہوں، نیچے والا بھی مصرع پڑھ سکتا ہوں. آتا ہو تو بجائیے گا، غلطی نہ کیجیے گا. آپ جیت رہے ہیں، آپ کے نمبر کم ہو سکتے ہیں. آپ کو بھی آتا ہو تو بجائیے گا تاکہ آپ صحیح معنوں میں نمبر حاصل کر سکیں. ذرا مجھے اسکور بورڈ نمبر 43 48 5 نمبر کا فرق ہے. یہ فرق ختم بھی ہو سکتا ہے. شروع کرتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. پہلا سوال، عالم برزخ میں کون کب تک رہے گا؟ جی پہلے بیل جامعۃ المدینہ والوں نے بجائی ہے. صحیح جواب انہیں 2 نمبر دلا دے گا، غلط جواب ان کے 2 نمبر واپس لے لے گا. اب انہیں جواب دینا ہی ہوگا، یہ بھی موقع نہیں ہے کہ یہ منع کر دیں. مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک. مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب عالم برزخ میں رہنا ہوتا ہے. جواب درست ہے، فرق کم کر لیا ہے صحیح جواب دے کر. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. باری ہے شعر کی. مشرق و مغرب میں ایک پھر بڑا کلوز بجایا ہے. جی جامعہ والوں نے بجایا ہے، دارالمدینہ والوں نے خود ہی کہہ دیا انہوں نے بجایا ہے. اچھا یہ نہیں کہہ رہے ہیں چیک کیا جائے. چلے چیک کرتے ہیں انشاءاللہ. مل کر درود شریف پڑھیں گے. نعت خواہ ہیں چلے گئے ہمارے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आएगा कि पहले बैल किसने बजाई? जी जनाब। पहले बैल किसने बजाई? हमारी मजलिस बताए। जामिया वालों ने पहले बैल बजाई है। कल से इंशाल्लाह हम इन लाइट्स के कलर भी थोड़ा तब्दील कर देंगे ताकि और वाजे हो जाए। जी अब गलती करेंगे तो 2 नंबर चले जाएंगे। शेर मुकम्मल कीजिए। मशरिक व मगरिब में एक एक और बाबे काबा पर भी एक नस्ब परचम हो गया। सल्ले अला खुश आमदी। मशरिक व मगरिब में एक एक और बाबे काबा पर भी एक नस्ब परचम हो गया। आहलम व साहलम मरहबा। अल्लाह 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 अल्लाह। मशरिको मगरिब में एक एक बामे काबा पर भी एक नस्ब परचम हो गया। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। 2 नंबर आपको मिल गए हैं। जवाब दुरुस्त है। मुकाबले में वापस आ गए हैं। ज़हनी आजमाइश सीजन 5 का पहला क्वार्टर फाइनल। 5 नंबर का फर्क था और अब गालिबन 1 नंबर का फर्क रह गया है। अब दारुल मदीना वालों को मजीद जोश की हाजत है। अब सवाल है, हदीस में कसरत खोरी किन लोगों की सिफ्त बताई गई है? हदीस में कसरत खोरी किन लोगों की सिफ्त बताई गई है? बड़े होशियार हैं भाई, कोई बैल नहीं बजा रहा। लगता है दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों को जवाब नहीं आता। बिल्कुल ठीक किया, वरना नंबर चले जाते। कोई है जो यहां जवाब देगा? इनका क्या जाना है, 2 नंबर भी नहीं जाने। काफिला मजलिस वालों ले जाओ इनको काफिले में, फिर सवाल का जवाब लेने इनसे। चले भाई, क्या तोहफे में देंगे इनको? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब और बातनी बीमारियों की मालूमात। अरे वाह, 2 बड़ी बड़ी किताबें। चले माशाल्लाह। लेकिन ये भी नियत करनी होगी, अब कसरत खोरी नहीं करेंगे, ठीक है? ज्यादा खाने वाले किसकी सिफत बताई गई है? जरा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुनाफिक की अलामतें बयान की। चलें, काफिले में कब गए थे आखिरी बार? जामिया में अभी गए थे। हाँ तो बस अब जल्दी से दूसरे काफिले की तैयारी कर लें आप। चलें, वो लगता है वो भी डर गए हैं। कुफ्फार की सिफत बताई गई है। जवाब दोनों ने नहीं दिया, नंबर किसी को नहीं मिलेगा। बारी है शेर की। बहुत प्यारा शेर। आए हाय सुभान अल्लाह। ना तुवानो, अरे ना तुवानो पे बैल बजा दी है। दारुल मदीना वालों ने बैल बजाई है। ना तुवान नहीं है भाई, बैल सही बजाते हैं। सही जवाब 2 नंबर दिला देगा, गलत जवाब 2 नंबर ले लेगा। सेकंड्स अभी कुछ ही रह गए हैं। ना तुवानो पूरा सुन लेते। उनके दर पर बैठिए बनकर फकीर, ना तवानो कुछ तो हिम्मत कीजिए। उनके दर पर जैसे हो मिट जाइए, ना तवानो कुछ तो हिम्मत कीजिए। गलती हो गई है, 2 नंबर आपके कम कर लिए जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था मुझे जोश चाहिए मगर उसके साथ होश भी चाहिए। आता हो तो बैल बजाएं, कि ना बताते तो ना जाता कुछ। 2 नंबर उल्टा चले गए। मुकाबला पहली बार इसमें जामियतुल मदीना वालों की तरफ चला गया है। चले जनाब, अब सवाल की बारी है। एक सांस में पानी पीने को हदीस पाक में किसके मुशाबे करार दिया गया? जामिया वालों ने बैल बजा दी है जनाब। ऊंट के मुशाबे करार दिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह, जामिया की तरफ मामला चला गया है। मगर अब भी हिम्मत ना हारें, 6 सवाल गालिबन अब भी बाकी हैं। शेर है, चमका दो शहा मेरे मुकद्दर का सितारा। चमका दो शहा मेरे मुकद्दर का सितारा। शेर मुकम्मल करना है। दोनों तरफ के इस्लामी भाई खामोश हैं, जवाब नहीं देना चाहते, आप भी नहीं देना चाहते। चमका दो शहा मेरे मुकद्दर का सितारा, फिर हज का शरफ मुझको अता कर दो खुदारा। गलती तो नहीं कहूंगा, जवाब किसी ने नहीं दिया है। अब चलेंगे शेर सवाल की तरफ।
लोटों में वजू का बचा हुआ पानी, फिर सवाल पूरा नहीं सुना है, एक गलती पहले कर चुके हैं, सवाल भी पूरा करेंगे, जवाब भी खुद देंगे। अगर ये कहूं कि लोटों में वजू का बचा हुआ पानी कितना लीटर होता है, गलत है भाई। सवाल तो पूरा सुना ही नहीं आपने। अब सवाल भी पूरा करें, जवाब भी खुद ही दें। लोटे में जो वजू का पानी बच जाता है, बाज लोग उसे फेंक देते हैं, ये इसराफ है। दोबारा से बोलें जी। वजू करने के बाद जो लोटे में पानी बच जाता है, बाज लोग उसे फेंक देते हैं, ये इसराफ है। एक बात। दूसरी बात यह है कि वजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिया जा सकता है। एक बताएं ना, आप एक बताएं। पहले वाला सही है। देखिए, ये सवाल बन सकता था कि लोटे में वजू का बचा हुआ पानी वो कैसे पिया जाए, वो खड़े होकर पीना जायज़ है। अगर ये सवाल होता तो इनको 2 नंबर माइनस हो जाते, मगर सवाल यही था कि उसका पानी फेंक देना कैसा है। इनका जवाब था नाजायज और इसराफ है। जवाब दुरुस्त है। आधा सवाल सुना था, सवाल भी सही पकड़ा, जवाब भी सही दे दिया, 2 नंबर हासिल कर लिए। मुकाबला 48 है दारुल मदीना के, 49 है जामियतुल मदीना के, 1 नंबर का फर्क है। अब है शेर। फूल महके धूल चमके खूबसूरत अल्लाह। आधा शेर सुना है। जामिया वालों, गलती मत करना, ये गलती कहीं और भी ले जा सकती है आपको। अब बैल तो बजा दी है, सुनाना तो पड़ेगा। फूल में के धूल चमके खूबसूरत हर बबूल, पुरकशिश हर एक हजर मीठा मदीना मरहबा। पुरकशिश हर एक हजर मीठा मदीना मरहबा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जामिया वालों ने। बड़ा मुश्किल शेर था मगर सही सुना दिया है। कभी कभी आखिरी मोमेंट पर बात याद आ जाती है। चले जनाब, अब एक सवाल और एक शेर, नंबर है 4, फर्क है 3 नंबर का। अब दोनों जवाब देने हैं दारुल मदीना को। ये वो टीम है जो अब तक जीतती आ रही थी ये जोश के साथ, मगर होश ने पासा पलट दिया है। अगर दोनों जवाब ये सही दे देते हैं तो ये जीत जाएंगे। जामियतुल मदीना बैल बजाती है और गलत जवाब देती है तो इनके 2 नंबर चले जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद ये वाला जो सवाल है ये हमारे मुकाबले का फैसला कर सकता है। चले जनाब, सवाल है, जायज व नाजायज की परवाह किए बगैर नफ्स की हर ख्वाहिश पूरी करने में लग जाना क्या कहलाता है? बैल किसने बजाई है? जामिया वालों, अगर गलत जवाब दे दिया, 1 मिनट, कह रहे हैं बहुत क्लोज बजाई है, दिल की धड़कन भी सबकी तेज हो रही है। हमारे नात दुरूद पाक सुनाएंगे इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए रिप्ले देखते हैं। ये सवाल शायद मुकाबले का फैसला कर देगा। पहले बैल किसने बजाई? हो सकता है जामिया वाले दुआ कर रहे हैं हमारी बनाए। चलें भाई, बैल बजा के भी बहुत सारी चीजें याद आती हैं जी। जामिया वालों ने पहले बैल बजाई, ऐसा ही है? ठीक है, जवाब दीजिए। सवाल दोहरा दें सर। जायज और नाजायज की परवाह किए बगैर नफ्स की हर ख्वाहिश पूरी करने में लग जाना क्या कहलाता है? इत्तिबाए शहवात। अल्लाह अल्लाह। बाज़ औक़ात में बार बार कहता हूं कि जोश दिखाइए मगर वो होश के साथ दिखाइए। अगर ये जवाब सही हो गया तो जामिया वाले ये मुकाबला जीत जाएंगे, और अगर ये गलत हो गया तो ये बहुत करीब आ जाएगा दारुल मदीना वालों के लिए। मगर ये जवाब बिल्कुल सही है। अल्लाह अल्लाह, किस तरह पासा पलटा है, अनबिलीवेबल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अम्मी की दुआएं भी थी, पता नहीं क्या काम आ गया है जनाब। अब आखिरी शेर है। चूमू अरब की वादियां ए काश जाके फिर। बहुत प्यारा शेर। चूमू अरब की वादियां ए काश जाके फिर। चलो ये भी जामिया वाले सुनाएंगे। सहारा में उनके घूमना फिरना नसीब हो। सहरा में उनके घूमना फिरना नसीब हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अनबिलीवेबल। अरब की वादियां चूम, इंशाल्लाह अरब की वादियां ए काश जाके फिर चूमो अरब की वादियां
وادیاں اے کاش جا کے پھر صحرا میں ان کے گھومنا پھرنا نصیب. ماشاءاللہ دونوں طرف کے اسلام سے گزارش ہے میرے قریب آ جائیں. ناظرین اسی کا نام ذہنی آزمائش. سارا سفر دارالمدینہ والے آگے رہے. بلکہ آج میں نے ایک بات سوچی ہوئی تھی کہ جامعہ والے لگ رہا ہے پیچھے رہ جائیں گے, تو میں نے ایک جملہ کہنا تھا کہ آج جامعہ والے ہی جیت کر جا رہے ہیں. جی ہاں, آج جو بھی جیتتا وہ جامعہ والا ہی ہوتا. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دارالمدینہ کے بھی تینوں جو اسلامی بھائی ہیں یہ جامعۃ المدینہ سے فارغ ماشاءاللہ علماء مدنی اسلامی بھائی ہیں, اور یہ دارالمدینہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی علماء کہاں کہاں اپنی خدمتیں سر انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھا مقابلہ کیا, مجھے بہت متاثر کیا دارالمدینہ والوں نے. سچی بات یہ کہ آل دا وے آگے بڑھتے رہے مگر جوش کے ساتھ مگر ہوش. یہ راؤنڈ ہی ایسا ہے کہ معاملہ ادھر سے ادھر لے جاتا ہے. آج 6300 روپے کے مدنی چیک ہم انشاءاللہ ہمارے دارالمدینہ والوں کو دیں گے. آپ چاہیں تو ہاتھوں ہاتھ بیچارے بڑی امید سے مکتبہ سجائے بیٹھے ہیں, ان سے خریداری کر لیں, اور چاہیں تو باہر مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ خریداری کریں گے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے فائنل اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کیسے ختم ہوا. ہاں, سانسیں بے ربط کرتا ہوا آج کا مقابلہ. بڑے مارجن سے جامعہ والوں نے 55 نمبر حاصل کیے اور 48 نمبر دارالمدینہ نے لیے. پہلی بار کوئی ٹیم 50 سے اوپر گئی ہے. غالباً جامعہ ہی وہ ٹیم تھی جو پہلے راؤنڈ میں 50 نمبر تک یہ پہنچے تھے, اور آج یہ 55 نمبر تک پہنچے ہیں. آج کا سلسلہ آپ نے دیکھا, آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. کس نمبر پر آپ نے فیڈ بیک دینا ہے, واٹس ایپ نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, ہم سے رابطہ کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.